The Constitution of India, Preamble. We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. Hello children, welcome back to EVS class. I hope you are all healthy and fine at home. In the last class, we started with the topic conservation of water and we discussed about the two situations, right? One village that is near the Happy Lake and the other one near the Rosie River. I think you remember what was the situation there in these two places. Happy Lake in the Adathulla villages, they were putting waste into the water, they were pouring dirty water into the lake and also taking water for drinking from the same lake. And what about the Rosie River? The people there kept the river very clean. They didn't put any waste into the river or poured dirty water into it. അല്ലേ വെള്ളം വളരെ വൃത്തിയായിട്ടാണ് അവർ സൂക്ഷിക്കേണ്ടിയിരുന്നത്. റോസി റിവറിൻ്റെ അടുത്തുള്ള പീപ്പിൾ റോസി റിവറിനെ വളരെ വൃത്തിയായിട്ടാണ് സൂക്ഷിക്കേണ്ടിയിരുന്നത് അല്ലേ. സോ വാട്ട് ക്യാൻ യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഫ്രം ദീസ് ടു സിറ്റുവേഷൻസ്? യെസ്, വി നീഡ് ടു ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് ഓൾ ദീസ് വാട്ടർ ബോഡീസ്. വി ഓൾ നോ ദാറ്റ് river, lake, pond are all natural sources of water. അല്ലേ, these are all natural sources of water. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ ക്ലീൻ ആയിട്ടും വേസ്റ്റ് ചെയ്യാതെയും പൊല്യൂട്ട് ആവാതെയും സംരക്ഷിക്കണം. ഓക്കെ, വെള്ളം എപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിലും ആവശ്യത്തിന് ഉപയോഗിക്കുക. വെള്ളം വൃത്തികേടാക്കരുത്, അതിനെ അൺക്ലീൻ ആക്കരുത്. അതാണ് വൃത്തികേട് പറയുമ്പോൾ അൺക്ലീൻ. പൊല്യൂഷൻ, അതിൽ വേസ്റ്റ് കൊണ്ടുപോയിടുന്നത്, വേസ്റ്റ് ചെളിവെള്ളം കൊണ്ടുപോയി ഒഴിക്കുന്നതൊക്കെയാണ് അൺക്ലീൻ ആക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അല്ലേ. വി ഷുഡ് നോട്ട് ഡു ഓൾ ദീസ് തിങ്സ്. വെള്ളം അധികം വേസ്റ്റ് ചെയ്യാതെ കഴിയുന്നതും ആവശ്യത്തിന് ഉപയോഗിക്കുക. ആൻഡ് വി നീഡ് ടു ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് ഓൾ ദീസ് വാട്ടർ ബോഡീസ്. അപ്പോൾ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ കൺസർവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. As I said in the last video, the bunty frog is coming back to see what happened to the Happy Lake. You can take page number 59 and follow your textbook. When Bunty came back to visit Minty, he was horrified to see that the lake was dirtier and filled with garbage. എന്തായി, ബണ്ടി ഫ്രോഗ് തിരിച്ചു വന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ ഹാപ്പി ലേക്ക് കൂടുതൽ ഡേർട്ടിയായി, കൂടുതൽ അതിൽ വേസ്റ്റ് കൊണ്ടുപോയി നിറച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു. The boy Minty was very happy to see the frog back. Bunty, I am so glad to see you. But the frog is replying, Minty, the water sources here have become dirtier. Are you drinking clean water at home? വീട്ടിൽ വൃത്തിയുള്ള വെള്ളമാണോ കുടിക്കുന്നത്? ഇവിടുത്തെ വെള്ളമെല്ലാം ഡേർട്ടി ആയിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ he is telling, at home we boil water to kill the germs. Minty is replying, at home we boil drinking water to kill the germs. Some people even have water purifiers and water filters in their home to make the water cleaner. അപ്പോൾ what is Minty telling? Minty is telling, at home they are boiling the water. കുടിക്കാനായിട്ട് വെള്ളം തിളപ്പിച്ചിട്ടാണ് കുടിക്കുന്നത്. എന്തുകൊണ്ട്? അപ്പോഴാണ് അതിലുള്ള ജേംസ് ചാവുന്നത്. പിന്നെ കുറച്ച് ആൾക്കാരെന്താ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? വാട്ടർ പ്യൂരിഫയറും വാട്ടർ ഫിൽറ്ററും എല്ലാം യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വീടുകളിൽ. എന്തിനാണ്? ഈ വെള്ളം വൃത്തിയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ദ ഫ്രോഗ് ഇസ് റിപ്ലൈയിങ്, താങ്ക് ഗുഡ്നസ്
വി ഹാവ് ടു ഡു സംതിങ് അബൌട്ട് ദിസ്. അപ്പം നമ്മൾ ഈ കാര്യത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തേ പറ്റൂ എന്നാണ് ഫ്രോഗ് പറയുന്നത്. പിന്നെ the next picture you can see Minty and Bunty are doing something. What they are doing? See, they are making board with the message that clean our lake. Clean our lake പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? എപ്പോഴും വെള്ളം വൃത്തിയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ. ആ ലേക്ക് എപ്പോഴും വൃത്തികേടാണല്ലോ, അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ വൃത്തിയായിട്ട് വെക്കണം ഉള്ള ഒരു മെസ്സേജിൻ്റെ ഒരു ബോർഡാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ വെള്ളം ആരാ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? അവിടുത്തെ ആൾക്കാർ. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ദയർ ജോബ്, അത് അവരുടെ ജോലിയാണ്. ആ വെള്ളം, അവിടുത്തെ വെള്ളം വൃത്തിയായിട്ട് വെക്കേണ്ടത് അവരുടെ കടമയും കൂടിയാണ്, അല്ലേ? അപ്പോൾ ദേ വോണ്ട് ടു സ്പ്രെഡ് ദിസ് മെസ്സേജ്. ലെറ്റ് സ്പ്രെഡ് ദ മെസ്സേജ് ടു ദ വില്ലേജേഴ്സ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കാര്യം അവിടെ ഉള്ള എല്ലാവരെയും എത്തിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ദേ ആർ ഗെറ്റിംഗ് റെഡി. Minty and Bunty requested the villagers to keep the water clean. You can see the people standing with some board. അല്ലേ, ആ ബോർഡിൽ എന്താണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നോക്കൂ. ക്ലീൻ അവർ ലേക്ക്, സേവ് ഹാപ്പി ലേക്ക്. പിന്നെ the bunty frog is holding a board with the message live healthy. Live healthy പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ആരോഗ്യമായിട്ട് ജീവിക്കുക. എങ്ങനെയാണ് ആരോഗ്യമായിട്ട് ജീവിക്കുക? യെസ്, അപ്പോൾ ആ ലേക്ക് നമ്മൾ ക്ലീൻ ആയിട്ട് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ വൃത്തിയുള്ള വെള്ളം കുടിക്കാൻ പറ്റും. സോ ദാറ്റ് വി ക്യാൻ ലിവ് ഹെൽത്തി ആൻഡ് ഓൾസോ ഹാപ്പി. ടേൺ ദ പേജ് number 60. You can see Minty and Bunty has reached the school. They also went to schools to talk to children about conserving water. അപ്പോൾ സ്കൂളിൽ എത്തിയിട്ട് വാട്ടർ കൺസർവേഷനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുകയാണ്. എന്തൊക്കെയാണ് പറയണം നോക്കൂ. What is the message they are giving to the children? Save the lake. Okay, ആ ലേക്കിനെ നമ്മൾ സേവ് ചെയ്യണം. എന്താ പറഞ്ഞാൽ അത് ഡേ ബൈ ഡേ ഇറ്റ് ഇസ് ബിക്കമിങ് ഡേർട്ടി. പിന്നെ they are telling യൂസ് ഓൺലി ആസ് മച്ച് വാട്ടർ ആസ് യു നീഡ്. വെള്ളം വെറുതെ വേസ്റ്റ് ചെയ്യരുത്, ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. പിന്നെ the bunty frog is telling close the taps properly after washing your hands. അപ്പോൾ കൈ വാഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ടാപ്പ് പ്രോപ്പറായിട്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യണം. പിന്നെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ലീക്കിംഗ് ടാപ്സ് ആൻഡ് റിപ്പോർട്ട് ദം ടു ആൻ അഡൽട്ട്. അപ്പോൾ എന്താ പറയണേ? അവിടെ എന്തെങ്കിലും ടാപ്പ് പൊട്ട് ലീക്കാവുക ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് വി നീഡ് ടു റിപ്പോർട്ട് ടു ദ പീപ്പിൾ ഇൻ ദ സ്കൂൾ സോ ദാറ്റ് വി ക്യാൻ സേവ് ദ വാട്ടർ ഫ്രം wasting unnecessarily. So okay, these are the message they are passing on to the school children. Now go to the next page number 61. Now you can see the picture of happy lake. Ipo enganeyundu happy lake? Fishes are jumping. The bunty frog is very happy watching the fishes. Alle, Minty is also standing there. So when the water became clean, Bunty and his family returned to live in Happy Lake. People did not fall sick anymore. Plants and animals were happy and healthy too. അപ്പോൾ എന്തായി? വെള്ളം വൃത്തിയായി. ഹാപ്പി ലേക്കിലെ വെള്ളം. ബണ്ടിയും ഫാമിലിയും തിരിച്ച് ഹാപ്പി ലേക്കിലേക്ക് വന്നു. ഇവിടുത്തെ പീപ്പിളിന് ആർക്കും അസുഖമൊന്നുമില്ല. പ്ലാന്റ്സും അനിമൽസും വളരെ ഹാപ്പിയും ഹെൽത്തിയുമാണ്. സോ വിത്ത് ദിസ് ദ സ്റ്റോറി ഈസ് complete. Okay, the story is finished with this scene. Okay, now Pranab, it has stopped raining, help me carry these buckets, says Pranab's mother. So Pranab എന്താ ചെയ്യണേ? കുറേ ബക്കറ്റ് അവിടെ വെച്ചിട്ട് ആണല്ലോ സ്റ്റോറി ബുക്ക് വായിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ബക്കറ്റ് ഒക്കെ ഫില്ലായി. The buckets are all full and Pranab's mother is asking him to carry all the buckets. അപ്പോൾ what is he doing? He runs outside to help his mother, thinking about Bunty and Minty and how they conserve water in their village. What is he doing? അമ്മയെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് പുറത്തേക്ക് പോയി. He was also thinking about Bunty and Minty. ബണ്ടിയുടെയും മിൻറ്റിയുടെയും കാര്യം ആലോചിച്ചു. എങ്ങനെയാണ് ആ വില്ലേജിൽ വാട്ടർ കൺസേർവ് ചെയ്ത് എന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ടും ആലോചിച്ചുകൊണ്ട് അമ്മയെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പോയി. And you have an activity here in page number 62, activity number 4.7. We can do that activity now. Activity number 4.7. There is no clean water in Minty's village. Place a tick next to the actions that the people of the village will not be able to do. അപ്പോൾ മിൻറ്റിയുടെ വില്ലേജിൽ ക്ലീൻ വാട്ടർ ഇല്ല.
അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ ആവുന്നത്, എന്തൊക്കെയാണോ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് അതൊക്കെ നമുക്ക് ടിക്ക് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ വാഷ് ക്ലോത്ത്സ്, ഡ്രിങ്ക് വാട്ടർ, വാട്ടർ ദി പ്ലാന്റ്സ് ആൻഡ് ടേക്ക് എ ബാത്ത്. ഇത് ഏതും ക്ലീൻ വാട്ടർ ഇല്ലാണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കാര്യം. അപ്പോൾ യു നീഡ് ടു ടിക്ക് ഓൾ ദ 4 ഓപ്ഷൻസ്. അപ്പോൾ ഈ എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്യാനും ക്ലീൻ വാട്ടർ വേണം. അപ്പോൾ ഇതേതും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ, question number 2. The people of the village want clean water all the time. Place a tick next to the practices they could follow. എപ്പോഴും ക്ലീൻ വാട്ടർ വേണം. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്? നോട്ട് വാഷ് ക്ലോത്ത്സ് ഇൻ റിവേഴ്സ് ആൻഡ് ലേക്ക്. എന്താണ്? റിവറിലും ലേക്കിലും തുണികൾ കഴുകാൻ പാടില്ല. ക്ലോസ് ദ ടാപ്പ് വെൻ നോട്ട് ഇൻ യൂസ്. ഉപയോഗിക്കാത്തപ്പോൾ ടാപ്പുകൾ ക്ലോസ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക. റീയൂസ് വാട്ടർ ദാറ്റ് ഹാസ് ഓൾറെഡി ബീൻ യൂസ്ഡ്. ഒരു പ്രാവശ്യം ഉപയോഗിച്ച വെള്ളം ഒന്നും കൂടി ഉപയോഗിക്കുക. പിന്നെന്താ? സ്റ്റോപ്പ് ത്രോയിങ് ഗാർബേജ് ഇൻ ദി വാട്ടർ. വേസ്റ്റ് കൊണ്ടുപോയി വെള്ളത്തിലിടുന്നത് നിർത്തുക. പ്യൂരിഫൈ വാട്ടർ ബൈ ബോയിലിംഗ് ഇറ്റ് ബിഫോർ ഡ്രിങ്കിങ്. കുടിക്കും മുമ്പ് വെള്ളം തിളപ്പിക്കുക. അപ്പോൾ യു നീഡ് ടു ടിക്ക് ഓൾ ദി 5 ഓപ്ഷൻസ്. ഇതെല്ലാം ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ എപ്പോഴും വൃത്തിയുള്ള വെള്ളം നമുക്ക് കിട്ടും. ഓക്കെ, അണ്ടർസ്റ്റുഡ്? We did an activity number 4.7. കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. അങ്ങനെ വെള്ളത്തിൽ വേസ്റ്റ് ഇടുന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ടും ഡേർട്ടി വാട്ടർ വെള്ളത്തിൽ ഒഴുക്കി കളയുന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ടും എങ്ങനെയാണ് ലേക്ക് സേവ് ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ടും വാട്ടർ എങ്ങനെയാണ് വേസ്റ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ പറ്റുക എന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ടും കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അല്ലേ? സോ ഫ്രം ഓൾ ദീസ് ഡിസ്കഷൻ ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലിയർ വാട്ട് ഈസ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ. കൺസർവേഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വെള്ളം വേസ്റ്റ് ചെയ്യാതെയും അതിനെ ഡേർട്ടി ആക്കാതെയും ആവുന്നതും സംരക്ഷിച്ച് ആവശ്യത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ കൺസർവേഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത്. പ്രിസർവേഷൻ and prevention of getting it polluted and also not wasting the water. All this together we say conservation of water. Okay, what is the conclusion here? Yes, it is very important to save water because if there is no water there would be no life in earth. So if there is no water in earth, life is not possible. Earth is a unique planet. നമുക്ക് കുറേ പ്ലാനറ്റ്സ് ഉണ്ട് സോളാർ സിസ്റ്റത്തിൽ, ബട്ട് എർത്തിൽ മാത്രമാണ് ലൈഫ് പോസിബിൾ. അതിൻ്റെ മെയിൻ റീസൺ വാട്ടറാണ്. ഓക്കെ, സോ വെള്ളം നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ച് ആവശ്യത്തിന് ഉപയോഗിക്കുക, അതിനെ പൊല്യൂട്ട് ചെയ്യാതെ നോക്കുക. വെള്ളം ഇല്ലാതെ ആയ എർത്തിലുള്ള ലൈഫ് not at all possible. So we need to save water. With this we have completed the chapter. I hope you are clear with all the concepts that we discussed in this chapter. Read the chapter once again for better understanding. If you have any doubts you can always call me. Okay, take care of yourself. See you soon in the next video. Bye.